दया करो दाता मेरे जन्म लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा पार करम के जाल में नहीं भूल सकेला जगत जीव भरम सपिने मित चारु खानी ज्ञानी जोगी दिल रहे तब मन की गानी आग जगा मिल आशिका मिल कर गुरुआई राधा स्वामी राम नाम महे न जनाई जाते उसका देश है अवधर भिखारी बिना संत पावे नहीं प्रथम निशानी राधा स्वामी नाम से मही मही मथुराए मेरा अनुराग जगायते वरमाए साधु संग कर सारद संगिया बगाए प्रेम लगा चरण में अनंत नवाए कर कौटे में कलर हो करते पिया घर जाए दर्शन रखनी तनित लो कह मन तिलदाए सुरत तेरी आकाश में करे तब विलासा धाम धाम निरगत चले आवे निज धरवासा एक आशा में मनवते रहती सौरासा विनाशना किरुमागर निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं यसे माधुराना प्रेमदार पर खाकर स्वयमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करो गाव करो राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं यसे माधुराना प्रेमदार पर खाकर स्वयमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करो गाव करो राधा स्वामी सुकर करो गाव करो राधा स्वामी मारु मार कल जोरगार सविनय करो पुकार साधु संग में देवो परम गुरु राधार कृपा सिंधु समरथ पुरुषा आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो सदा मारो मारो बल जाओ तनवार चरण पर काम करे बलगाओ मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरंदरी करो तुम देव अचल भक्ति देव प्रभु दीनया दीनया नाथा आत गात मान करो अवराखो नित छाय दीन दयाल ठिकाने काम क्रोध मद लोभा सब विधि अवगुनाय मैं प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारी अब मैं बना राधा स्वामी गुरु समराधा तुम बिना और न दूसरा अब करो दया पर तपस तुम द्वारी विलंब दया करो मेरे साया सेवा की महिला सुख सुख कछुआ भी नहीं छोटे
दया करो मेरी साया देवा मेरा दीदार दुख सुख स्वामी नहीं छोटे सवायो पार पार कर जोर कर सविनय करो कुमार साधु संग मन देवनिता परम करुणाधार साधु संग मन देवनिता परम दीनानाथ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं गन्धं येन चराचरम् आत्मदं रचितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आवरणं येन विष्णुं चराचरम् आत्मदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः हेतुरूपेण परिव्याप्तं गणितं सचराचरम् आत्मदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नागुरधीगमदत्तं नागुरधीगमदपं तत्तगानध्वरनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परोदरनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशोकदं केवलं ज्ञानपण्डितं सन्दानीतं गगनसदृशं रत्नमच्छादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्लोचनं सर्वधीशात्मिकोदां भवानीतं जगदरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। সৎসঙ্গের নিয়ম অনুসারে এখন আমরা নাম জপ করব। বর্তমান যে পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে সেই পরিস্থিতি থেকে যেন আমাদের উত্তরণ হয়, আমরা সেই প্রার্থনা জানিয়ে নাম জপ করব। নামের সময় হলো 2 মিনিট, আমরা নাম জপ করব। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। এখন সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ হবে। সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করবেন
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, তিনি ঠাকুরের অধৈর্য কর্মী, শেকেরকুট সৎসঙ্গ কেন্দ্রের সাথে তিনি যুক্ত। আমি শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি শুরু করছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছি। সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা। তারাও যত শীঘ্র পারো ওই রক্ত শোষণকারী অবসাদ উৎপাদক ভ্যাম্পায়ার এক জাতীয় বাদুর। ইহারা নির্বিবাদে ঘুমন্ত জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্যে ঢুকবার অধিকার জন্মেছে। এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক ঠিক অকপট হতে পারবে না। আর যতদিন তোমার মন মুখ এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতুড়ি পড়বে না। মন মুখ এক হলে আর ভিতরে গলদ জমতে পারে না। গুপ্ত আবর্জনা ভাষায় ভেসে উঠে পড়ে পাপ গিয়ে তার ভিতর বাসা বাঁধতে পারে না। হটে যাওয়াটা বরং দুর্বলতা নয় গো, কিন্তু চেষ্টা না করাই দুর্বলতা। তুমি কোনো কিছু করতে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফল মনোরথ হও, ক্ষতি নাই। তুমি ছেড়ো না, ওই অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। দুর্বল মন চিরকালেই সন্দিগ্ধ, তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রায়ই রুগ্ন কুটিল ইন্দ্রিয় পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়, শেষে অশান্তিতে শোক দুঃখ ডুবে যায়। কি সুখ কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে বেশ, তাও অশান্তি অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। দুর্বল হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান তারা যাই করুক তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়। প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা। বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। তুমি বলো না তুমি ভীরু, বলো না তুমি কাপুরুষ, বলো না তুমি দুরাশয়। পিতার দিকে নজর করো, আবেগ ভরে বলো, ওগো আমি তোমার সন্তান, আমার আর জড়তা নেই, আর দুর্বলতা নেই, আমি আর কাপুরুষ নই, আমি আর তোমাকে ভুলে নরকের দিকে ছুটে যাব না, আর তোমার জ্যোতির দিকে পিছন ফিরে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করব না। সত্যি সত্যি। জয় গুরু। এবার নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ হবে। নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন ডক্টর জয়শ্রী ঘোষ। দুঃখের প্রলাপে নিয়ত দোষ ও দুঃখের কথা মানুষকে সহানুভূতি শূন্য করিয়া তোলে। কারণ মানুষ তোমা হইতে দোষ বা দুঃখ চায় না, চায় জীবন, আনন্দ, যশ ও বৃদ্ধি। তাহা যদি না পায়, তোমার আপনার বলিয়া কেহ থাকবে না, সরিয়া যাইবে, নিভিয়া যাইবে, দেখিও। জয় গুরু। এবার আমরা সৎসঙ্গের দ্বিতীয় পর্ব কীর্তনের পর্বে যাব, যেখানে ভজন সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। প্রথম ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত টুটন বণিক ভাই, শেকেরকুট সৎসঙ্গ কেন্দ্র। আমি টুটন বণিক ভাইকে অনুরোধ করছি তার সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য।
জয় গুরু। জয় গুরু। যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। খুব সুন্দরভাবে টোটন বণিক ভাই তার ভজনটি পরিবেশন করেছে, আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে, আমরা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। টোটন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী কৃষ্ণলাল দাস, যাজক কর্মী, হাপানিয়া সৎসঙ্গ কেন্দ্র থেকে। আমি কৃষ্ণলাল দাস কাকুকে অনুরোধ করছি ওনার কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু।
আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কাকু, শোনা যাচ্ছে। জয়। মাঝে আমার হয়ে আছে আমি জয় গুরু। চলে যাওয়াটা একটু ডিস্টার্ব হয়। না না, ঠিক আছে। কারেন্ট জয় চলে গুরু। গেছে আমাদের।
যাক, আমরা ভীষণ উপভোগ করেছি কাকুর কীর্তন। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবার কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী সুজিত দাস আগরতলা থেকে। তিনি ঠাকুরের অধৈর্য কর্মী। সুজিত দাস কাকুকে অনুরোধ করছি ওনার কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কাকু? হ্যাঁ, একটু কম শোনা যাচ্ছে। একটু কম শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কম শোনাচ্ছে, তারা ঠিক করে দিন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আচ্ছা। তোমরা কি ডাক শোনি, শুনো নাকি তারি আহ্বান, ওই শোনো বাজিছে বাঁশি, যাবে যদি আগুয়ান, তোমরা কি ডাক শোনি, শুনো নাকি তারে আহ্বান, ওই শোনো বাজিছে বাঁশি, যাবে যদি হও আগুয়ান, যুগে যুগে যে বাঁশি বাজে, সেই সুরে কাঁদে মন প্রাণ, যুগে যুগে যে বাঁশি বাজে, সেই সুরে কাঁদে মন প্রাণ, সেই চির সোহাগ সুরে, সেই চির সোহাগ সুরে আবার ডাকিছে ভগবান, সেই চির সোহাগ সুরে আবার ডাকিছে ভগবান, 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 তোমরা কি ডাক শোনি, শুনো নাকি তারি আহ্বান, ওই শোনো বাজিছে বাঁশি, যাবে যদি হও আগুয়ান, তোলো আকে তোলো মনের দুয়ার খুলে দাও, তোলো আকে তোলো মনের দুয়ার খুলে দাও, দুবাহু তুলে পরাণ ভরে, দুবাহু তুলে পরাণ ভরে গাও শুদ্ধ তারি জয় গান, দুবাহু তুলে পরাণ ভরে, দুবাহু তুলে পরাণ ভরে গাও শুদ্ধ তারি জয় গান, চলো নির্ভীক, চলো নির্ভীক, চলো নির্ভীক, চলো নির্ভীক, চলো নির্ভীক, চলো নির্ভীক, মরণের বুকে চিরজীবন পথে সম্মুখে চলে যোগ সারথি তোমার,
চিরন্তনী জয় রথে। আর ভয় নাই, 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 সাথে আছে সংকট ত্রাণ। যাবে যদি হও আগুয়ান, যাবে যদি হও আগুয়ান। আবার ডাকিছে ভগবান, 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 আবার ডাকিছে ভগবান। তোমরা কে ডাক শোনোনি, শোনো না কে তার আহ্বান। ওই শোনো বাজিছে বাঁশি, যাবে যদি হও আগুয়ান। যুগে যুগে যে বাঁশি বাজে, সেই চির সুরে, যুগে যুগে যে বাঁশি বাজে, সেই চির সোহাগ সুরে। আবার ডাকিছে ভগবান, তোমরা কি ডাক শোনোনি, শুনো না কে তারি আহ্বান। ওই শোনো বাজিছে বাঁশি, যাবে যদি হও আগুয়ান। জয় গুরু। জয় গুরু। যখন আমাদের সুদীপ ভাই, সত্যি এটা একটা আমার প্রিয় গান, আমাদের সবারই বাদ্য পরিক্রমা মাতিয়ে দিচ্ছে দিল্লি ঘুরে। এই গানে যেই আনন্দ হতো, হরির করে গান শুনে আমরা প্রাণ জুড়ে গেল। প্রার্থনা করি সুদীপ ভাই, তার পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে শ্রীমতী জীবন আনন্দ উপভোগ করো পরম পিতার শ্রীচরণে, এই প্রার্থনা। এখন হবে জয় গুরু। এখন হবে আমাদের এখন পরবর্তী ইষ্ট প্রসঙ্গ হবে। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন ডক্টর রাজীব ঘোষ। আপনারা জানেন যে প্রভু যখন 12টা জায়গায় তিনি মিটিং সভা করেছিলেন, অমৃত নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই অমৃত নির্দেশগুলি লিপিবদ্ধ করা এবং প্রত্যেকটির মধ্যে থাকা, প্রভুর সঙ্গে থাকা, প্রভু নির্ধারিত করে দিয়েছেন ওনাকে থাকার জন্য। তো উনি সার্বিকভাবে এর উপরে আলোচনা আজকে আলোকপাত করবেন। আমাদের উপযোজনা কেন্দ্র, প্রভু যে বলছেন আমি বারবার আসি কেন, বাবার ইচ্ছা ত্রিপুরাটা ঠাকুর হোক, ত্রিপুরাটা ধর্মরাজ্য হোক, এই জন্য আমার বাবা আসা। 2026 আমার টার্গেট। 2026-এ নিয়ে যেতে গেলে তিনি যে বিধানগুলি দিয়েছেন, যে উপযোজনা কেন্দ্রের অগ্রগতি, যে রেনেসা, যে নীরব বিপ্লব, এটা একটা সত্যি বহু মানুষের জীবনে যে ঠাকুরকে পাওয়া, ঠাকুরকে পেয়ে আনন্দের জগতে মেতে উঠছে, উপযোজনা কেন্দ্রকে পেয়ে, উপযোজনা কেন্দ্রকে তার নীতিবিধি মেনে চলে অগ্রসর হচ্ছে ঠাকুরের কাছে, সেই রূপরেখাটা ওর কাছে এত পরিষ্কার, সেটা এখন আমাদের ডক্টর রাজীব ঘোষ এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। সৎসঙ্গে উপস্থিত সমস্ত শ্রদ্ধেয় দাদাদের, মায়েদের, ছোট ছোট ভাই বোনদের সবাইকে আমি আনন্দিত জয় গুরু জানাই। উপস্থিত ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমরা
বহু জীবন সাধনা করেছিলাম বলেই ঠাকুরকে গুরু হিসেবে পেয়েছি। আজকের প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের অন্তর্জগৎ এটা অনুভব করে যে ঠাকুরকে যে পেয়েছি, এ যে কত সাধনা, কত সৌভাগ্যের ফলে আমরা আমাদের জীবনে এই অসম্ভব সাধন করতে পেরেছি। বহু বহু জীবন সাধনা নিযুক্ত ছিল তার মধ্যে, যে কারণে আজকে আমরা ঠাকুরের চরণাশ্রিত। এটাই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কর্মের জগতে বিচরণ করি, নানান জনে নানান পেশাতে আমরা যুক্ত। আমরা জীবিকার জন্য কোনো না কোনো কাজ করেই থাকি। আর এই যে জীবিকার জন্য কাজ করি, সেখানে আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাপ্তি, যে মনে হয় ওইটা পেলে বোধহয় আমাদের আরেকটু ভালো লাগতো, ওইটা পেলে আরো আনন্দ হতো, এরকম নানান প্রাপ্তির পেছনে আমরা ছুটে থাকি। কিন্তু নীরবে নিভৃতে যখন আমরা ভাবি যে আমরা ঠাকুরের চরণাশ্রিত, ঠাকুর আমাদের জীবনের গুরু, তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে চলছেন, তিনি আমাদের জীবনের কাণ্ডারি, তখন আমাদের অন্তর্জগৎ আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। একটা মানে অব্যক্ত আনন্দ আমাদের সমস্ত সত্তাকে রঞ্জিত করে দেয় যে ঠাকুর তো আছেন, তিনি আমার ভেতরে জাগ্রত আছেন। আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে আমি তাকে নিত্য অনুভব করে চলছি। আমার শ্রদ্ধেয় জহর কাকু বলে দিয়েছেন যে এই যে উপযোজনা কেন্দ্র, যেটা পূজ্যপাদ বাবাই দাদার আশীর্বাদে নির্দেশে যে সারা ত্রিপুরাতে, সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীতে আজকে এই মানে একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বলেছেন, বাবাই দাদা নির্দেশ প্রেরণ করেছেন, এবং তারপরে বৈপ্লবিক ভাবে আজকে সারা পৃথিবীর যেখানে যেখানে গুরু ভাইরা রয়েছে, সেখানে সেখানে এই উপযোজনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই উপযোজনা মানে যা আমাকে ঠাকুরের সাথে যুক্ত করে। এটা বহু আগেই ঠাকুর কিন্তু কথা প্রসঙ্গে বলে রেখেছিলেন উপযোজনা কেন্দ্রের কথা। আজকে তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমরা দেখেছি এই যে উপযোজনা কেন্দ্র হচ্ছে, এই উপযোজনা কেন্দ্রের কার্যক্রম কি 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 ভাবে আমরা সেখানে কার্যক্রম সম্পাদিত করব, কি কি ভাবে গুরু ভাইদের আরো বেশি বেশি করে ঠাকুরের সাথে যুক্ত করব, তার সুস্পষ্ট নির্দেশিকা পূজ্যপাদ বাবাই দাদা সারা ত্রিপুরার মানুষদেরকে কিন্তু বলে গেছেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিন রাত একাকার করে সবার কাছে তিনি ছুটে গেছেন। যারা যারা উপযোজনা কেন্দ্রের কর্ণধাররা রয়েছেন, প্রত্যেকের কাছে তিনি ছুটে গেছেন। প্রত্যেককে গিয়ে সহজভাবে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন আগামী দিনে আমাদের কর্মপন্থা কি হবে। তিনি কয়েকটা কমন কথা সব জায়গাতে বলেছেন, যেখানে যেখানে গেছেন সর্বত্র বলেছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে উপস্থিত থাকার, সেগুলি লিপিবদ্ধ করার, যা পরবর্তী সময়ে আলোচনা পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সমস্ত উপযোজনার কর্ণধারকে নিয়ে যখন বসেছেন, প্রথমে জিজ্ঞেস করেছেন যে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা গুরু ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে আগে খোঁজ নিতে হবে যে তার বাড়িতে ঠাকুরের আসন আছে কিনা, প্রত্যেকটা বাড়িতে ঠাকুরের আসন আছে কিনা। প্রত্যেকে তার তার সামর্থ্য অনুসারে তার বাড়িতে একটা ঠাকুরের আসন প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি এত সহজ করে বলে দিলেন যে আমার সামর্থ্য নেই, অথচ বাজারে ফলের বাক্স কত পাওয়া যায়, সেখান থেকে আমি একটা ফলের বাক্স সংগ্রহ করে সেটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে আমি আমার বাড়িতে ঠাকুরের আসন বানাতে পারি, সেখানে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আজকে এই মহামারীর পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি যে আমরা মন্দিরে যেতে পারছি না, আমাদের মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে রয়েছে, যেতে পারছি না। যদি উনার নির্দেশ মতো আমরা আমাদের ঘরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত না করতাম, তাহলে হয়তো ঠাকুরের দর্শন থেকেও আমরা বঞ্চিত থাকতাম। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা ঘরে ঘরে ছুটে গেছি, এবং তিনি যেভাবে বলেছেন ফলের বাক্স সংগ্রহ করে হলেও আমরা কিন্তু ঘরে ঘরে ঠাকুরের এই আসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। বহু মানুষের ঘরে সেটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। তিনি তারপরে যেগুলি বললেন সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে
অর্থাৎ যারা ঠাকুরের সদ্দীক্ষা নিয়েছি, আমাদের বহু সৎসঙ্গী পরিবার রয়েছে যেখানে প্রার্থনার প্রচলন নেই। তিনি বললেন আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে যেন প্রার্থনার প্রচলন করা হয়। তিনি বিশেষভাবে বললেন যে বিকেলবেলা তো আমরা সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত থাকি, হয়তো সবাই একত্রে প্রার্থনা করার সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না, কিন্তু সকালবেলা যে কাজই করি না কেন আমরা কিন্তু প্রত্যেকে বাড়িতেই থাকি, প্রত্যেকে মিলিতভাবে যেন একত্রে আমরা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করি, তার কথা তিনি বললেন। এবং এটাও বললেন যে এই যে প্রার্থনা আমি করব তাতে কি হবে। তিনি বললেন যে প্রার্থনাতে আমার মনের জোর বৃদ্ধি পায়, মনের জোর ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। আর এটা যে আমার শরীরটাকে, আমার মনটাকে সচল রাখার জন্য কত বেশি কার্যকরী আমরা প্রত্যেকেই সেটা অনুভব করি। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, নানান সমস্যার কথা বলছি, ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে বলছেন মনের জোরটা বাড়ান। কিন্তু এই মনের জোরটা বাড়াবো কি করে? বাবাই দাদা পথ নির্দেশ করে দিয়ে গেলেন যে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমার মনের জোর বৃদ্ধি পায়। তিনি একটা গল্পও বললেন এই প্রসঙ্গে, যে এক বিদ্যার্থী সে প্রতিদিন বনের পথ দিয়ে সে বাড়ি যায় তার বিদ্যা আহরণের জন্য, যেখানে যাওয়ার সেখানে যায়, সেখান থেকে ফিরে আবার বাড়ি যায়। একদিন তাকে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস আক্রমণ করে বসলো। এই রাক্ষস আক্রমণ করে মানে এমন ভাবে তাকে ঘিরে ধরলো, তার পা দুটো আঁকড়ে ধরলো, তার হাত দুটো আঁকড়ে ধরলো, এবং তীব্রভাবে বিকট শব্দ করে রাক্ষস বলছে বাচ্চাটাকে যে আমি এবার তোকে খাবো। কিন্তু সেই অবস্থাতেও বাচ্চাটি মুচকি মুচকি হাসছে। রাক্ষস অবাক হয়ে গেল, বলে আমি তোকে খাবো, তোর কি ভয় ডর নেই? তোর ভয় হচ্ছে না? বাচ্চাটা বলছে যে তুমি আমার শরীরটাকে বশ করেছো ঠিকই, কিন্তু আমার মন এখনো তোমার সাথে যুদ্ধ করে চলছে। অবাক হয়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস, ছেড়ে দিল বাচ্চাটাকে, বলে যা তোকে খাবো না। এই বাচ্চাটার মনের জোর এত তীব্র ছিল, এত প্রকট ছিল যে সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। বাবা দাদা এই গল্পটা বললেন যে মনের জোর আমাদেরকে কি করে সর্ব অবস্থায় রক্ষা করতে পারে, আর তার জন্য আমাদের নিয়মিত প্রার্থনা করতে হয়। তিনি এই কথাটা আমাদের বললেন। তারপরে যে তিনি আমাদেরকে বললেন আরো বেশ কিছু কথা, যেমন নাম ধ্যান করার কথা। আমরা সবাই জানি যে দীক্ষা গ্রহণ করার পরে আমরা নাম ধ্যান করার অভ্যাস বিধান পেয়েছি, এবং সেইভাবে আমরা নিয়ত চেষ্টাও করি নাম ধ্যান করার। নাম ধ্যানে কি হয়, আমাদের মনের যে একটা জগৎ রয়েছে সেটা সমৃদ্ধ হয়, তাতে একাগ্রতা আসে, আমরা শান্ত হই, আমরা সুন্দরভাবে এই জগৎকে, জীবনকে উপভোগ করতে পারি। তিনি বললেন অন্তত 5 মিনিট করেও হলেও যেন আমরা অভ্যাস করি। আর আজকের দিনে আমরা কিন্তু দেখেছি সেদিন যে এই যে 5 মিনিট করে করার অভ্যাস আমরা রপ্ত করেছিলাম, আজকের এই কঠিন পরিস্থিতিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি সেটা না করতাম তাহলে আমাদের মনের জোর ভেঙে যেত, আমরা সঠিকভাবে হয়তো বেঁচে থাকার প্রেরণাটুকু পেতাম না। যেহেতু এই নাম ধ্যানের সাথে আমরা যুক্ত হয়েছি, আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে কত সহজভাবে তিনি আমাদেরকে বাঁচা বাড়ার পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন পরিবারে যারা রয়েছে প্রত্যেকটা সদস্য যেন রাতের খাবার একসঙ্গে খায়, এবং প্রাণ খুলে যেন প্রত্যেকে কথা বলে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে কথা বলে, ভাব বিনিময় করে। কেননা আমাদের পরিবারগুলি আজকে ভাঙ্গনের দিকে যাচ্ছে, সেই ভাঙ্গন যেন রোধ করা যায়, সেখানে যেন ঠাকুরকে নিয়ে চর্চা হয়, আমার পরিবারের যেন ঠাকুর মুখ্য হয়ে থাকেন, তিনি যেন আমার পরিবারের কর্তা হয়ে থাকেন। তার জন্য আমরা সর্ব অবস্থায় পরিবারের সকলে মিলে তাকে চর্চা করা, তাকে মনন করা, তাকে স্মরণ করে চলা, এই পথগুলি তিনি কিন্তু আমাদের বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এইগুলি পরিপালন করলে আমাদের পরিবার সুন্দর হতে পারে, আমাদের নিজের শরীর, মন, স্বাস্থ্য সবকিছু ভালো থাকতে পারে। আর এটা যদি না থাকে আমি তো ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারি না। তাই সর্বদিক থেকে আমি যেন ঠাকুরের হয়ে উঠতে পারি, তার জন্য কিন্তু তিনি এই বিধানগুলির সাথে আমাকে যুক্ত করে গেলেন। তিনি বললেন অবশ্যই যেন আমরা পরিপালন করে চলি। উপযোজনা কেন্দ্রের সমস্ত দাদাদের তিনি খোঁজ নিয়েছেন যে কোন উপযোজনা কেন্দ্রের কজন অ্যাক্টিভ মা আছেন, কজন অ্যাক্টিভ দাদারা রয়েছেন, ছোট ছোট ছেলেরা রয়েছেন। তিনি বলেছেন যে দল বেঁধে মায়েরা, দাদারা
ছোট ছোট ছেলেরা দল বেঁধে হৈ হৈ করে ছুটে যাবে, গুরু ভাইদের গিয়ে যাজন করবে, ঠাকুরের কথা বলবে। মায়েদের কথা তিনি বললেন যে দুপুরবেলা যখন অবসর সময় থাকে সেই সময়টুকুতে মায়েরা ঘরে ঘরে যাবে, কেননা মায়েরা ইচ্ছে করলেই রান্নাঘর পর্যন্ত চলে যেতে পারে, আর দাদারা সার্বিকভাবে তার ব্যবস্থাপনা করে দেবেন যেন মায়েরা সুন্দরভাবে ঘুরে আসতে পারে। অনেক তিনি বললেন যে মায়েদের অনেক কিছুতে একটা জড়তা থাকে, বলে আমি বলতে পারবো তো, আমার কথা শুনবে তো। তিনি বললেন যে আমি যেমন পারি যেভাবে পারি সেভাবেই তার কথা পরিবেশন করব। এই যে পরিবেশন করতে থাকবো, করতে 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 আমি তিনিময় হয়ে জীবন যাপন করব। তিনি যত বেশি করে আমি পরিবেশে তাকে বিতরণ করব, তিনি কিন্তু তত বেশি করে আমার ভেতরে বৃদ্ধি পেতে থাকবেন। আর আমার অন্তর্জগৎ তাকে নিয়ে চলার যে আনন্দ প্রতি মুহূর্তে সেটা অনুভব করতে থাকবে। প্রত্যেকটা উপযোজনা তিনি কেন্দ্রে তিনি ছুটে গেছেন, দিন রাত একাকার করে তিনি ছুটে গেছেন, সবাইকে বলেছেন। এবং তিনি জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি যে কথাগুলি বলেছি এই কার্যক্রমগুলি করা সম্ভব। এবং দেখা গেছে যে সেখানে যারাই আমরা উপস্থিত ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, শপথ নিয়েছিলাম বলে আগে করা সম্ভব এবং আমরা প্রত্যেকে করব, আমরা কথা দিয়েছিলাম। এবং সেইভাবে আমরা দেখেছি যে আমরা যারা যারা তিনি চলে যাওয়ার পরে একটা গ্রুপ করে আমরা ঘরে ঘরে কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন বাড়িতে, এবং গিয়ে দেখেছি যে ঠাকুরের আসন রয়েছে কিন্তু তার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সেখানে বহু দেব দেবতার ভিড়ের মধ্যে হয়তো ছোট্ট একটা জায়গাতে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা সেখানে তাদের বাড়িতে ছবি বাধাই করে নিয়ে সেখানে আসন এবং সে যে ঠাকুরের বিধিবিধান রয়েছে, যেভাবে আসন বসাতে হয়, ঠাকুরের প্রতিকৃতি বসাতে হয়, সেই পদ্ধতিতেই কিন্তু তাদের বাড়িতে সেটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনি বলার পরে আমরা বেশ কিছু বাড়িতে গেছি, বহু বাড়িতে গেছি, এবং যে গেছি সেটা উপযোজনা কেন্দ্র ধরে ধরে এক একটা উপযোজনা কেন্দ্রের যিনি কর্ণধার রয়েছেন ওনাদেরকে সঙ্গে করে আমরা এলাকাতে প্রত্যেকটা বাড়িতে সার্ভে করে করে সেই কর্মটুকু সম্পাদন করার চেষ্টা করেছি। আমরা আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি এই প্রসঙ্গে। আমি যখন যেতাম এই কর্মযজ্ঞে আমার সঙ্গে আমার বিকাশ ভাই, বাবুল ভাই, আরো গুরু ভাইরা থাকতো। যখন যে এলাকাতে যেতাম একটা ঘটনাটা বিকাশ ভাই মাঝে মাঝেই বলে, সৎসঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে বলে থাকে। আমরা সূর্যমণি নগর স্থিত একজন গুরু ভাইয়ের বাড়িতে গেছি। যাওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে ওই বাড়িতে কেউ ইষ্টভীতি করেন না, বাড়িতে অনেকেই দীক্ষিত রয়েছেন কিন্তু ইষ্টভীতি নিবেদন করেন না। তো আমরা বললাম যে আপনারা যে ঠাকুরের সৎ দীক্ষা নিয়েছেন, যে বীজ নাম, সেটা কি আপনাদের স্মরণ আছে? অনেকেই বললো যে না, স্মরণ নেই। বলে তাহলে ঠিক আছে, একজন ঋত্বিক দাদা আসবেন, উনি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবেন, আপনাদের যে ইষ্টভীতি রয়েছে সেটাও তিনি চালু করে দিয়ে যাবেন। কবে আসবো? তিনি আমাদেরকে একটা ডেট দিলেন যে আপনারা ওই দিনটাতে আসবেন। সেটা ছিল বুধবার। আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজেশ চৌধুরী দা, তিনি তখন সদ্য ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জা পেয়েছেন, কর্মী হয়েছেন, দীক্ষাদাতা কর্মী হয়েছেন। উনাকে সঙ্গে করে আমরা সেই বাড়িতে নির্ধারিত সময়ে ছুটে গেছি। যাওয়ার পরে দেখলাম যে সেই বাড়ির মানুষগুলা যারা রয়েছেন তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই চাইছেন না। সবাই সবার কাজে ব্যস্ত, কেউ উঠান ঝাড় দিচ্ছেন, কেউ ঘরে রান্না করছেন, দাদার মতো করে কাজ করছেন। আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনারা যে বলেছিলেন আমরা তো এসেছি। বললেন যে না, আজকে আমাদের হবে না, সময় নেই। আমাদের সঙ্গে কেউ কথা বলতেই রাজি নন। যাই হোক, অনেকবার বলার পরেও কোনো রেসপন্স না পেয়ে আমরা কিন্তু চলে এলাম। এবং দেখা গেল কিছুদিন পরে সেই বাড়িতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটতে শুরু হয়েছে। এতটাই বিপর্যয় ঘটে গেছে, সেই বাড়ির একজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আর একজন পাগলের মতো হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। একটা বিপর্যস্ত অবস্থা। আমরা কিন্তু অনুভব করেছি যে তিনি যে দয়া করে কথাগুলি বললেন সেটা যে আমাদের জীবন রক্ষার্থে কতটা প্রয়োজনীয়। আমরা যার বাড়িতে গেছি, যাদেরকে বলেছি, যারা তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার এই পবিত্র নির্দেশে রেসপন্স করে সেটা বিধি পালন করেছেন, তারা যে কতটা মঙ্গলের অধীনে রয়েছেন। আর যারা হয়তো নানান গ্রহের ফেরে পড়ে সেটা পরিপালন করতে পারেননি, তাদের জীবনে যে বিশৃঙ্খলা, বিপর্যস্ত অবস্থা,
সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছি, বহু বাড়িতে সেটা দেখেছি। যাই হোক, এখন এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা সেই কার্যক্রম আর করে উঠতে পারছি না, কিন্তু গুরু ভাইদের সঙ্গে আমরা যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কিন্তু নিত্য যোগাযোগ রাখতেই পারি। এখনো বহু গুরু ভাই রয়েছেন যারা এই পরিস্থিতিতে হয়তো ইষ্টভীতি নিবেদন করতে পারছেন না বা প্রেরণ করতে পারছেন না। আমরা কিন্তু মানসিকভাবে তৈরি থাকবো, শারীরিকভাবে তৈরি থাকবো। কেননা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আমাদের অভয় দিয়ে বলেছেন যে কার্যক্রম এতদিন আমরা করে উঠতে পারিনি, আমরা যেন তৈরি থাকি আরো তীব্র বেগে সেই পরিস্থিতিতে, আমরা যেন সেই কার্যক্রমগুলি সম্পাদিত করতে পারি। উপযোজনা কেন্দ্রই হচ্ছে আজকের সৎসঙ্গের কিন্তু একটা ভিত্তি, যাকে কেন্দ্র করে আগামী দিনের সমস্ত কিছু পরিচালিত হবে। দীক্ষাই বলি, উৎসব বলি, যজন বলি, সৎসঙ্গ বলি, যাই বলি না কেন, যে সমস্ত কর্মকাণ্ড রয়েছে আমাদের কিন্তু সেইভাবেই পরিচালিত হবে। আর তার জন্য উপযোজনা কেন্দ্রের ভূমিকাই কিন্তু সর্বাধিক। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা সর্বত্র বলেন, তিনি যেখানেই বলেন, ত্রিপুরার কথা বলেন, বলে দেখেন ওইখানকার গুরু ভাইরা কত সুন্দরভাবে করছেন। আমাদের যে কত সৌভাগ্য, তিনি যে এত সুন্দর করে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের কথা বলেন। আমাদের কিন্তু ভেবে দেখতে হবে যে তিনি যে এত প্রশংসা করে চলছেন, আমরা কি সত্যি সেভাবে করে চলছি? যদি করে চলে থাকি সেটাকে আরো বাড়াতে হবে। আর যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু সত্যি আমাদের ভাবনা চিন্তা করে সেটাকে করে যেতে হবে, সেটা করাই মঙ্গল। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে ভাবি যে কোনো দাদা হয়তো আমাকে ঠাকুরের কথা বললেন, তিনি তার মতো করে তার ইচ্ছে করে বলেছেন, কিন্তু আমি অন্তত আমার অন্তর্জগৎ দিয়ে এটা অনুভব করি, যে কোনো দাদা যখনই আমাকে ঠাকুরের কোনো কিছু কিছু বলেন, কোনো আশীর্বাদের সাথে যুক্ত করেন, সেটা তিনি তার ইচ্ছায় বলেন না, ঠাকুর সেটা করান। কেননা এই করার মধ্য দিয়ে আমার জীবনের মঙ্গল নিহিত থাকে। সুতরাং এটা করে চলাই মঙ্গল। তাতে প্রশ্নহীন হয়ে, কোনো দ্বিধা না রেখে, কোনো দ্বন্দ্ব না রেখে যদি করে যেতে পারি, তাহলেই একমাত্র আমি মঙ্গলের অধিকারী হয়ে উঠতে পারি। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা অনেক কথা বলে গেছেন, অনেক কষ্ট করে কিছু না খেয়ে সারাদিন তিনি ঘুরেছেন, রাত অবধি তিনি শুধু কথাই বলে গেছেন, যেন আমরা বাঁচা বাড়ার পথে এগিয়ে যেতে পারি, আমরা যেন সত্যি মানুষ হয়ে উঠতে পারি। তিনি যে চেয়েছেন এই ত্রিপুরাটাকে একটা ঠাকুরের রাজ্যে পরিণত করতে, সেটাতে কিন্তু আমাদের ভূমিকা কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। আর তার জন্য এই উপযোজনা কেন্দ্রই কিন্তু একমাত্র ভিত্তি হয়ে উঠবে। আমি উপস্থিত সবাইকে প্রার্থনা করব, আমরা যেখানে যেখানে যে উপযোজনা কেন্দ্র রয়েছে, যারা অ্যাক্টিভ রয়েছে তাদেরকে আরো বেশি করে অ্যাক্টিভ করে তোলা, আর যারা হয়তো নানান কারণে ততটা অ্যাক্টিভ হতে পারছেন না, তাদেরকে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে তাদেরকে যেন আরো বেশি করে অ্যাক্টিভ করে তোলা যায়, যেন বাবাই দাদার ইচ্ছা, আচার্যদেব শ্রী দাদার ইচ্ছাটা আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি। উপস্থিত সবার মঙ্গল পরমপিতা রাতুল চরণে প্রার্থনা করে আমার প্রসঙ্গ এখানে শেষ করছি। জয় গুরু। এবার এবার পিন্টু ভাই কিছু বলবেন? না না, বলছি যে আপনি বলার জন্য আচ্ছা মানে আচ্ছা, নেক্সট। এবার আবার আমরা কীর্তনে ফিরে যাব। কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী কানাই দাস ভাই, মহেশখোলা মন্দির থেকে। কানাই দাস ভাইকে অনুরোধ করছি ওনার কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। কানাই দাস ভাই কি আছেন? আমার মনে হচ্ছে কানাই ভাই নেই। তাহলে আমি পরবর্তী যিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ওনার কাছে যাচ্ছি। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রী শান্তুধর শেকেরকুট সৎসঙ্গ কেন্দ্র। আমি শান্তুধর ভাইকে অনুরোধ করছি ভাইয়ের কীর্তন পরিবেশন করার জন্য।
শান্তধর ভাই, তোমার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করো, করে তোমার কীর্তন পরিবেশন করো। শান্তধর ভাই কি আছো? মনে হচ্ছে নেই। আচ্ছা, আমি শ্রদ্ধেয় পিন্টু নেই। পিন্টু ভাইকে অনুরোধ করছি, যদি সুযোগ থাকে হ্যাঁ, তাহলে একটি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। আমাকে? একদম করা যাবে কি? হ্যাঁ, যাবে, কিন্তু কীর্তন করা যাবে না, ঠিক আছে, অন্য গান। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পিন্টু দা, শ্রদ্ধেয় পিন্টু দা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ, করছি। হবে। ও দয়াল জগৎ স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা কর বিপদ মাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যে কঠিন সাজারে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো আশারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও
দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে তোমা ছাড়া থাকা যে কঠিন সাজারে ওগো চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে তুমি অকুলে করবিও ওগো পার করে নিও অকুলে করবিও ওগো পার করে নিও তোমায় ধরে পার হব মোরা জীবন সাগরে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে দয়াল জীবনে চাই তোমাকে তোমার সেবাই দেই নিজেকে জীবনে চাই তোমাকে তোমার সেবাই দেই নিজেকে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো জীবন মাজারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে তুমি আছো সবার মাঝে এই গান তাই বুকে বাজে তুমি আছো সবার মাঝে এই গান তাই বুকে বাজে তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলব আশারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে
অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় পিন্টু দাকে, ওনার মানে পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না, তারপরেও তিনি এত সুন্দর সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করলেন, সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আপনার সঙ্গীত উপভোগ করেছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। এবার আরো একটি সঙ্গীত পরিবেশিত হবে, কীর্তন পরিবেশিত হবে। তারপর আমাদের আরো একজন শ্রদ্ধেয় দাদা রয়েছেন যিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। এবার কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী মৃদুল আচার্য মহোদয়, শেকেরকুট সৎসঙ্গ কেন্দ্র। আমি শ্রদ্ধেয় মৃদুল আচার্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার ভালো মনের গো, এবার ভালো মনের গো, ধরার বুকে এলে নামি ঠাকুর ধরার বুকে এলে নামি ঠাকুর। এবার ভালো মনের গো, এবার ভালো মনের গো। অনুগতির চালে যে যাবে গো তারি পদে, অনুগতির চালে যে যাবে গো তারি পদে, মুক্ত হবে সকল প্রাণে সেদিন মুক্ত হবে সকল প্রাণী এবার ভালো মনি, এবার ভালো মনি। সবগতির পরম গতি হৃদয়ময় রূপবতী, সবগতি পরম গতি হৃদয়ময় রূপবতী। আমি কবি স্বপ্ন পেতে বলি, কবি স্বপ্ন পেতে তিনি দেন যে কবি কবি স্বপ্ন পেতে তিনি দেন যে ওরে পাপি কবি স্বপ্ন পেতে তিনি দেন কবি কবি তিনি দেন কবি কবি স্বপ্ন পেতে তিনি দেন যে কবি কবি স্বপ্ন পেতে তিনি দেন যে। এবার ভালো মনের গো, এবার ভালো মনের গো।
জয় গুরু কাকু। ভীষণ মানে মুগ্ধ হয়ে আমরা তোমার এই পরিবেশন উপভোগ করেছি। এই কীর্তন আনন্দে আমরা প্রত্যেকে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছি। সৎসঙ্গে আমরা প্রত্যেকে এই কীর্তনে আমাদের মন প্রাণ আনন্দে উদ্দীলিত হয়ে ওঠে। কাকু যেভাবে কীর্তন পরিবেশন করেছেন আমরা কিন্তু সবাই তন্ময় হয়ে এই কীর্তন উপভোগ করেছি। এবার আমাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট বক্তা রয়েছেন, যিনি মূলত আমাদেরই লোক, ত্রিপুরারই লোক, কিন্তু কর্মসূত্রে বর্তমানে কলকাতাতে থাকেন, ঠাকুরের সেবায় নিত্য নিয়োজিত থাকেন। আমরা পূজ্যপাদ বাবাই দাদা যখনই ত্রিপুরাতে আসেন আমরা ওনাকে দেখি। তিনি হলেন শ্রী শ্রীগান দে মহোদয়। আমি শ্রী শ্রীগান দাদাকে অনুরোধ করছি ওনার মহামূল্যবান ইষ্ট প্রসঙ্গ উপস্থাপনার জন্য। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আজকের এই সৎসঙ্গে উপস্থিত প্রত্যেক সৎসঙ্গী এবং ঠাকুরের বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, জয়গুরু ও প্রণাম জানাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে রাজীবদা বলল যে সুবক্তা, আমি বক্তৃতা দিতেই জানি না তো সুবক্তা। বক্তৃতা দেওয়ার আমার অভ্যাস কোনোদিনই ছিল না, আজও নাই। জহরদার জোর করে বলল যে 2 মিনিট বলতে হবে, সেই জন্য 2 মিনিট বলতেই হচ্ছে বাধ্য হয়ে। কোনো ভুল হলে কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে দিতে হবে, কারণ সবাই ত্রিপুরা সবাই আমার আপন লোক, নিজের লোক, আমার কোনো দ্বিধা নাই, সেই জন্য বলি। ঠাকুরের
একটা বাণী আছে, ঠাকুর বলছেন যে নিশ্চেয় বিধিকে অবজ্ঞা করতে পারো, তাচ্ছিল্য করতে পারো তুমি তাকে, সে স্বাধীনতা তোমার আছে, কিন্তু প্রকৃতি তার দুর্দান্ত আঘাত হানতে নিবৃত্ত হবে না সেও, কিন্তু কারণ সে স্বাধীনতা প্রকৃতিরও আছে। তাই যা শ্রেয় বিবেচনা করো তাই করো। আজকের এই সমগ্র পৃথিবীতে যে দুর্বিনীত পরিবেশ তৈরি হলো, তার একমাত্র কারণ কিন্তু নিঃস্নেহ বিধিকে অবজ্ঞা করা। আর চারিদিকে বিশ্বে, পশ্চিম দুনিয়াতে সম্পদের কোনো অভাব নেই, সম্পদ উপভোগ করে চলেছে তারা, সম্পদ আহরণ করে চলেছে তারা। কিসের জন্য? জীবনের সুখকে আনার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ালো কি? প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি সারা পৃথিবীকে শাটডাউন করে দিল। এই শাটডাউন থেকে মানুষ বেরোনোর কোনো রাস্তা আজও নেই, এখনো তৈরি হয়নি। আজকে ইটালিতে মানুষ শীতের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে চার্চের বাইরে লুটোপুটি খাচ্ছে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এই হচ্ছে বিশ্বজগতের পরিস্থিতি। যে জগৎ ভোগবাদী জগতে পর্যবসিত হয়ে জীবন ধারণ করছিল এবং করে যাচ্ছে, পাশাপাশি আরেকটা জগৎ, যেই জগৎ পরম দয়াল সৃষ্টি করেছে অতি সাধারণ মানুষ, যাদের সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, কোনো যোগ্যতা নেই, তাদেরকে নিয়ে তিনি যে জগৎ তৈরি করলেন, এই দুর্দিনের মধ্যে এই জগৎ এর প্রত্যেকটি মানুষ তাদের আনন্দের কোনো খাকতি নেই। তারা তাদের পরম পিতাকে নিয়ে মহাসুখের দিন যাপন করছে, তারা সৎসঙ্গ করছে, তারা আনন্দ উপভোগ করছে, তাদের পারস্পরিকতা বাড়ছে, ইষ্টপ্রাণতা বাড়ছে, তাদের দুঃখ নাই। এটা হচ্ছে জগৎ। কেন? পরম দয়াল আমাদের ইচ্ছার এবং আমাদের বোঝার আগেই তিনি আমাদের ভেতর থেকে আমাদের তথাকথিত চাহিদাকে দূর করে ফেলেছে। যে সো কল্ড চাহিদার উপর দাঁড়িয়ে আজকের মানুষ, বহির্বিশ্বের মানুষ জীবন ধারণ করছেন, তিনি দয়া করে আমাদের অন্তর জগৎ থেকে এই তথাকথিত চাহিদাকে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি না, আমরা হঠাৎ দেখছি আমাদের এগুলি দরকার হচ্ছে। আমাদের তথাকথিত দুর্গাপূজার আনন্দ তেমন ভাবে আর ছুটছে না। আমার তথাকথিত বৈষয়িক উন্নতি আমাকে সেইভাবে আর টাচ করছে না। আমি সেটাকে তেমন ভাবে উপভোগ করতে পারছি না, কারণ তিনি আমার ভেতর থেকে এগুলি সরিয়ে ফেলেছেন। ঠাকুর বলছেন যে সৎ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় যার, উন্নতি হয় অবাধ তার। এই প্যান্ডেমিকের এই সিচুয়েশনে আমার মাঝে মাঝে মনে হতো যে ঠাকুর বলেছেন যে জগতের যত দুর্দিন তোমাদের তত সুদিন। আমাদের সুদিনটা আমি অনুভব করি যে এই সমগ্র সৎসঙ্গ সমাজ এই দীর্ঘদিনের অতিমারীকে কেন্দ্র করে তারা অনেকটা ঠাকুরের কাছের হতে পেরেছে। এটা আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকে অত্যন্ত লাভবান হলাম। আমরা ঠাকুরকে আরো অনুভব করতে পারলাম, ঠাকুরের আরো কাছে যাওয়ার সুযোগ পেলাম, তাকে দিয়ে
মেতে থাকতে পারলাম, যেগুলি আমরা আমাদের তথাকথিত কর্মজীবনে থাকার ফলে আমরা করে উঠতে পারছিলাম। এটাই আমাদের বিশেষ প্রাপ্তি এবং বিরাট প্রাপ্তি। শত শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ে থাকলে মানুষের জীবনে যে উন্নতি অবাধ হয়, তার অনন্ত উদাহরণ কিন্তু ঠাকুরের জগতে আছে। এই জগতে যে মানুষ সামাজিক অবক্ষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে টেরোরিস্ট হয়ে গেল, সেই মানুষ সেই সৎ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ে এসে তার জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে ঠাকুরকে নিয়ে মেতে চল, সে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করলো, ঠাকুরের মন্দির করলো, কত কিছু হলো। আমাদের ত্রিপুরায় এগুলি উদাহরণগুলি কেন বলছি, এগুলি আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের না এগুলি ভাবতে পারি। আমরা যত ভাবতে থাকবো, তত কিন্তু ঠাকুর কোথায় কি করছেন, কিভাবে তিনি আমাকে দয়া করলেন, কিভাবে আরেকটা মানুষকে দয়া করে যাচ্ছেন, তার বাড়ির সাথে এই দয়ার যে সংযুক্তিকরণ, সেটা আমরা যদি চিন্তা করতে থাকি, তাহলে আমরা সেগুলো অনুভবের মধ্যে আনতে পারি। এই যে আপনারা সবাই চেনেন আমাদের 82 মাইলের অরবিন্দ মরে যাচ্ছে। অরবিন্দের যে রোগ হয়েছিল সেটা হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ। আমাদের পৃথিবীতে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আছেন হকিন্স, যিনি ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমস লিখেছিলেন। তার ওই রোগ আছে। তাকে যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে তার বাড়িটাই একটা বিরাট হসপিটাল করেছে গভর্নমেন্ট। ওইখানে তিনি থাকেন। তার শুধু মস্তিষ্ক সচল, আর কোনো কিছুই সচল। বিশ্বের কোনো শক্তি তাকে সুস্থ করতে পারে। আমাদের অরবিন্দের সেই জিনিসই হয়েছিল। পূজ্যপাদ আচার্য দেবের পরম করুণায় তার ওষুধে আশ্চর্যজনক ভাবে সে সুস্থ হয়েছে। তারপরে জহরদা এবং কানাইদা সবাই মিলে তাকে নিয়ে ওইখানে ঠাকুরের মন্দির তৈরি করল, তার আশীর্বাদ। ওই অরবিন্দের জীবন এর উন্নতিটা অবাধই করে রাখলেন ঠাকুর। কেন? সে সৎ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ে থাকার ফলে। এগুলো হচ্ছে উদাহরণ। এই উদাহরণগুলি নিয়ে আমার মনে হয় আমরা যদি সবসময় ভাবনা চিন্তা করি, তাহলে কি হয়, আমার বোধের আরো বেশি বিন্যাস হয়, বোধ আরো পাকা হয়। যত বোধ পাকা হতে থাকে, তত আমার ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস জাগতে থাকে, আরো বিশ্বাস হতে থাকে। যত বিশ্বাস হতে থাকে, আমার করার আপ্রাণতা তত বাড়তে থাকে। এই আপ্রাণতাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই আপ্রাণতা যত গভীর হতে থাকে, কখন আমার গভীর হয়ে, যখন আমি ঠাকুরকে আরো ভাবে রিয়েলাইজ করতে পারবো, তখন আমার করাটা আরো গভীর হবে। যখন আমি এইভাবে করতে করতে বিশ্বাস করতে থাকবো যে ঠাকুরই সব, জগতে তিনিই সব অবস্থায় সমস্ত কিছুর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন, তখন কিন্তু আমি ঠাকুর ছাড়া আমার জীবনে কিছু থাকে। তখন জগতের কোনো শক্তি আমাকে কোনো সময় আটকাতে পারে। ঠাকুরের একটা বাণী আছে, ঠাকুর বলছেন, হোয়ার দেয়ার ইজ উইল where there is will, there is no pain in the count and comprehension. সেই জন্য উইলটা হচ্ছে সাংঘাতিক জিনিস। আমার সে আপ্রাণতা। শ্রী বাবাইদা একদিন বলছেন যে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সমস্ত নিয়ম নীতি বিধি সঠিকভাবে পালন করা, ওনাদের কোনো পালনের মধ্যে কোথাও ত্রুটি নেই। একটা জিনিস নেই, সেটা হচ্ছে আবেগ। যা
আমাদের জগতে আছে, আর আছে বলে এত কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। তাকে ভালোবাসার আবেগ, এই ভালোবাসার আবেগ দিয়েই সবকিছু সৃষ্টি হচ্ছে। তাকে অনুভব করার ব্যাপার আছে, এই অনুভূতি আমার করার মধ্যে দিয়ে আসে, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, তার আশীর্বাদ পালন, এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের পাথর। এটা আমরা যত গভীরভাবে বুঝতে পারবো তত আমার নিজের লাভ, আমার আত্মোন্নয়নের সহায়ক। এই যে রাজীবদার কথা আমি শুনছিলাম, যে উপযোজনা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে কর্ম পদ্ধতির কথা শ্রী বাবাইদা বলেছে। একটা জায়গায় ঠাকুর বলছেন যে লোকচর্যায় আমাদের আত্মনিয়োগ করতে। কেন? তিনি বলছেন যত আমি লোকচর্যায় আত্মনিয়োগ করব, ঠাকুর বলছেন আমার সত্তা ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকবে। আর এই সত্তা যত গড়ে উঠতে থাকবে তত আমার ভেতরে যে অসৎ আছে তার তিরোধান হতে থাকবে। উপযোজনা কেন্দ্রের প্রথম কাজ হচ্ছে লোকচর্যা। লোকচর্যা আমরা বহুভাবে করতে পারি। এখনকার সময় রাজীবদা বাবাইদা যা যা বলেছেন সব বলেছেন, তার সাথে আমার কয়েকটা জিনিস একটু মনে হলো, সেগুলি আমি বলতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে এই লোকচর্যাটা এমন ভাবে হওয়া দরকার যাতে প্রত্যেকটা মানুষ আপনত্ব ফিল করে। এখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা লোকের বাড়ি যেতে পারছি না, কিছু না, আমরা যদি প্রত্যেক দিন 30 মিনিট সময় বের করে রাখলাম, এই 30 মিনিট আমি আমার অঞ্চলের যে সমস্ত সৎসঙ্গীরা আছে যারা দীক্ষা নিয়েছেন কিন্তু অনেক কিছু করতে পারছেন না বা কেউ স্থগিত করছেন না, তাদের সাথে ওভার দ্য ফোন কথা বলতে পারি। কথা বলে তাদের পারিবারিক সমস্যা জানতে পারি, সেই সমস্যার সমাধান বলতে পারি, সাহায্য করতে পারি। আর যেটা মূল, যেটা আমাদের অনেক ত্রুটি হয়, আমরা সবসময় মানুষের সাথে না, আমরা ইষ্টভীতি কিভাবে করছি, নাম ধ্যান কিভাবে করছি, প্রার্থনা কিভাবে করছি, এগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। কেন? অনেক মানুষের দেখা যায় ইষ্টভীতির মধ্যে প্রচুর গোলমাল হয়ে আছে, ইষ্টভীতি করাটা ভুল হচ্ছে, ইষ্টভীতির সময়টা ভুল হচ্ছে। ইষ্টভীতি অনেকবার আছে, অনেকে আছে 3 বার মন্ত্র পাঠ করছে। এগুলি যদি আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি, বিশেষ করে যারা নতুন সৎসঙ্গ তাদের সাথে, তাদের প্রচুর রেকটিফিকেশন হয়। আর এই রেকটিফিকেশনটা না হলে তারা কিন্তু একটা ভ্রান্ত পথে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। আমাদের 68-এ একটা ছেলে, আমাদের আরেকজন গুরু ভাই একদিন ঠাট্টা করতে করতে ওকে বলল যে তুই তো ঠাকুরের বীজ মন্ত্রই জানিস। বললো কেন জানি না, আমি এত বছরের দীক্ষিত, রোজ ঠাকুরের নাম জপ করি, আমি জানি না। তুমি বললেই হলো। তখন বলছে বলতো বীজ মন্ত্র। তখন ও সে বীজ মন্ত্র বল, দেখা গেল সেই বীজ মন্ত্র যেটা বলছে, বীজ মন্ত্রর প্রথম পার্টটা বলছে, তার সাথে তার যে ঋত্বিক তার নামটা বলছে। সে এতদিন সেটাই জপ করেছে। এবার চিন্তা করি, দীর্ঘ 15 বছর সে ওই নামই জপ করেছে। ঠাকুরের অসীম করুণায় আলোচনা হওয়াতে জানা যায়। আরেকটা জিনিস, আমাদের সহজাত ভাবে আমরা প্রত্যেকটা সৎসঙ্গী হই, যেই হই, নতুন পুরনো সবাই ঠাকুরের কাছে প্রচুর প্রার্থনা করি। কেউ কোনো সমস্যা হলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। অথচ আমরা যদি খুব মন দিয়ে ঠাকুরের দুবেলার যে প্রার্থনা দেয়া আছে, সে প্রার্থনার অর্থ যদি মন দিয়ে পড়তে থাকি, বুঝতে থাকি, এবং যারা নতুন সৎসঙ্গী তাদেরকে বোঝাতে থাকি, তাহলে ওই প্রার্থনাতে, দুবেলা প্রার্থনাতে যা যা বলা আছে, এর থেকে বড় কিছু চাহিদা কিছু মানুষের স্বপ্নেও বের করতে পারবে।
ওই প্রার্থনার মধ্যে সমস্ত কিছু চাওয়া আছে, এমন কিচ্ছু নাই যা চাওয়ার। তাহলে আলাদা করে আমার কোনো কিছুই চাওয়ার নেই। আমি মন দিয়ে প্রার্থনা করলেই পরম দয়াল যখন যা পূরণ করার সবই করে। এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। আরেকটা জিনিস আমার মনে হয়, আমরা ঠাকুরের সেবা করার চেষ্টা করি, তাকে ভালোবাসার চেষ্টা করি, আচার্য দেবের নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি, বাবাইদার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি। এই নির্দেশ পালন করার মধ্যে কতগুলি বিষয় আমাদের প্রত্যেকের চিন্তায় এবং সেন্সের মধ্যে রাখা দরকার। বাবাইদা একদিন একটা কথা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে স্বার্থ বুদ্ধিটাই আমাদের বড় অন্তর। বলছেন যে ঠাকুরের কাজ করতে গিয়ে আমি দেখি কতটা প্রতিষ্ঠা পেলাম, আমাকে সবাই চিনলো তো, আমি আলোকিত হলাম তো, আমাকে বুঝলো তো, এই চিন্তাগুলি আমাদের আসে। তারপরে তিনি বললেন যে আমাকে বোঝানোর জন্য আমি কি ঠাকুরকে ধরেছি, না ঠাকুরকে বোঝানোর জন্য আমি ঠাকুরকে ধরেছি। এই কথাগুলি আমার কাছে তিনি যখন বলেছিলেন মহামূল্যবান বলে মনে হয়েছে। এই কথাগুলি আমাদের প্রত্যেকের স্মরণে মননে থাকা দরকার, যারা আমরা ঠাকুরের কাজে নিয়োজিত আছি। কেন স্মরণে মননে রাখতে হবে? তার মূল কারণ হচ্ছে, যদি এটা স্মরণে মননে আমরা রাখি তাহলে কিন্তু আমরা রেকটিফাই হতে পারি এবং আমাদের আত্মোন্নয়ন সম্ভব। আদারওয়াইজ আমাদের ইষ্ট কাজ এর মধ্যে যদি এই ভাবগুলি বিচরণ করে আমার মনোজগতে, তাহলে কিন্তু আমার আত্মোন্নয়ন সম্ভব না। আমি যা ছিলাম তাই থেকে যাব। আমরা অনেক সময় এটা করি এই জন্য যে আমি কতটা তার কাছে যেতে পারি, তিনি আমাকে চিনলেন, তিনি আমাকে ভালোবাসেন, এটা খুব স্বাভাবিক। পরম পুরুষের ভালোবাসার ছোঁয়া জীব জগতের প্রত্যেকটা প্রাণী পেতে চায়, প্রত্যেকটা প্রাণী পেতে, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই। কিন্তু সেটা পাওয়ার একটা যে বিধি আছে, সেই বিধি মাফিক আমাকে এগোতে হবে। আমি পেতে গিয়ে এমন কিছু করলাম যেখানে দেখা গেল যে আমার আত্মোন্নয়ন বিঘ্নিত হতে আরম্ভ করলো, তিনি অখুশি হতে আরম্ভ করলেন। আমি যদি সত্যি সত্যি ঠাকুরের হই, তাহলে আমি বহু উদাহরণ জানি, আর আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে তিনি তাকে চিনে নেবেন, সেই ব্যক্তি তার কিন্তু ধরা দিতে হবে, তিনি চিনে নেন। কে ঠাকুরের হয়ে আছে তিনি জানেন, তাকে বললেও তিনি জানেন, না বললেও তিনি জানেন। এটা উদাহরণগুলি মাঝে মাঝে বোঝা যায়। যখন বাবাইদার দেওঘরে বসেন, আমাদের যখন থাকার আশেপাশে থাকার সৌভাগ্য হয়, তখন আমি কতগুলি জিনিস লক্ষ্য করার চেষ্টা করি যে কোন মানুষের সাথে তিনি কি রকম রিয়েক্ট করেন। একটা ঘটনা বলি, একটা উৎসবে দুটো ফ্যামিলি গেছেন, তারা খুব ঠাকুরের কাজকর্ম নিয়ে তাদের অঞ্চলে সবসময় অ্যাক্টিভ। তো তারা দেওঘরে গিয়ে আনন্দ করছেন, ঘুরছেন ফিরছেন, বাবাইদার দর্শন করছেন, আচার্য দেবের কাছে গিয়ে বসছেন, 2-3 দিন থাকছেন। তো হঠাৎ করে ওনাদের সাথে আরেকটা মায়ের পরিচয়। আর সেই মাটি একটু আলো ঢালো অবস্থা, মাথার মধ্যে প্রচুর তেল দেয়া, সেই তেল দিয়া চুল সেভাবে আঁচড়ানো, ওই নিয়ে সে চলছে, আর যার সাথে দেখা হচ্ছে তাকেই জয়গুরু দিচ্ছে, তার সাথে মিশছে। তো সেই মহিলা সাথে ইনাদের ভাব হলো। তো ভাব হওয়ার ফলে কি হলো, এই মা ওই ওনাদের সাথে যখনই দেখা হয় তখনই বলেন, মা জয়গুরু কেমন আছো, কোথায় যাচ্ছ, সকাল হয়ে গেল, তো তোমরা চাটা খেয়েছো, আর আমাকে চা খাওয়াবে না? তো তারা আবার এনাকে চাটা খাওয়াতো। এরকম ভাবে চলছে।
যখনই দেখা হয় তখনই গালগপ্প মারে আর চা খায়, আর ওরাও চাটা খাওয়ায়। তো ওই রকমই, তো ওরা একটু মাঝে মাঝে বিরক্ত হচ্ছে যে সবসময় দেখা হলে এরকম করে, ও এরকম করে চলছে। একদিন সকালবেলা ওনারা ঠাকুর প্রণাম করে বাবাইদাকে প্রণাম করতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখে ওই লাইনের মধ্যে ওই মা আবার জয়গুরু দিচ্ছে। জয়গুরু দিয়ে বলছে চা খেতে যাবে না, কখন যাবে? ওরা খুব বিরক্ত হলো, কিছু বলেনি, বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে যাবে। এই করে ওনারা ঠাকুর প্রণাম বাবাইদাকে প্রণাম করে এসে পাশে একটু দাঁড়ালেন, আর ওই মাও প্রণাম করতে গেছে ভিড়ের মধ্যে। যেই প্রণাম করেছে তখন হঠাৎ বাবাইদা বলছে যে এই যে মা, কি খবর, শরীর কেমন আছে, তোমার মন্দিরের কি খবর, কবে শেষ হবে? সে তো আপ্লুত হয়ে বলছে বাবা হয়ে যাবে, খুব ভালো কাজ চলছে, আপনার আশীর্বাদে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো বাবাইদা খুব খুশি হল। তো ইনারা পেছন থেকে দাঁড়িয়ে ওইটা দেখলেন, দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে যেই মা ওই রকম করে চলছিল তারা সে মন্দির করছে। তো ভিড়ের মধ্যে তিনি তাকে ঠিকই আইডেন্টিফাই করেন, সে কিন্তু আইডেন্টিফাইড হতে যায়। এরকম অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, অনেক মানুষ, আমি আমি আমার যারা পরিচিত ওদেরকে আমি লক্ষ্য করি। এক ভদ্রলোক গেছে ভিড়ের মধ্যে, সেদিন আমি ছিলাম, তো আমি অমু ছিল, অমুকে বললাম যে অমু একটা নিবেদন আছে, ওর গলব্লাডার স্টোন হয়েছে, একটু নিবেদন করতে হবে, আমি বলে দেবো। তখন অমু বলছে যে জ্ঞানদা দেখো সব নিবেদন বন্ধ, আজকে কোনো নিবেদনই করা যাবে না, সাংঘাতিক ঝামেলা হচ্ছে। তখন আমি বললাম তাহলে আমি বলে দিই। তখন ও আমাকে বললো যে না না তুমি দাঁড়াও আমি দেখছি। তারপরে ও গিয়ে সবাইকে বললো আপনারা যারা যারা নিবেদন করবেন একটু লাইন দেন, লাইন দিল। একের পরে বলছে যে যেই ভদ্রলোকের নিবেদন আমি করাবো সেই ভদ্রলোক আসাতে তখন অমু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাবাইদাকে বললো এই দাদার পেটে স্টোন হয়েছে, উনি অপারেশন করাবে। তো সবাই তো নিবেদন করছে, বাবাইদা যা বলে বলে দিচ্ছে এক কথায়। হঠাৎ তিনি নিচু হয়ে আছেন, অন্যদের সাথে কথা বলছেন। আমার যে পরিচিত লোকটা নিবেদন করলো তার দিকে তাকালেন না, কিন্তু যে নিবেদনটা শুনলেন হঠাৎ মাথা নিচু করে বলছে যে জিজ্ঞেস করো কোথায় করবে, কোন ডাক্তারকে দিয়ে করবে, কখন করবে, এসব সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে আরম্ভ করে। আমি অবাক হলাম যে তাকে তো দেখলেন না, অথচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানছেন। সব জানা হয়ে গেল, তারপরে তিনি যা বলার বললেন, বলে হঠাৎ মুখ তুলে তুলে ওই লোকটার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে দিলেন। সে ভদ্রলোক খুশি হয়ে চলে গেল। আর এই যে যার কথা বলছে ওই ভদ্রলোক সব সময় ঠাকুরের সমস্ত কাজে যোগান দেন, কিন্তু কোনো দিনও কারোর সামনে আসে, চিরকাল পেছনে থাকে, দূরে দূরে থাকে। কারোর থেকে একটু শুনে নিলেন কোনো আশীর্বাদ আছে কিনা, থাকলে সামর্থ্য অনুযায়ী যোগান দিয়ে দিয়েই চলছে। আমি তখন আরো বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম যে ঠাকুরের, যে তাকে ভালোবাসে, তিনি লক্ষ লক্ষ ভিড়ের মধ্যে তাকে ঠিক তিনি ছিলেন। এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাহলে আজকে আমি যদি মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের সেবা করি, তার ইচ্ছা পালন করি, নিরহংকারী হয়ে চলি, তাহলে তিনি দয়া করে আমাকে চিনে নেবেন, তিনি আমাকে যতটা ভালোবাসার ভালোবাসবেন, আমার আর আলাদা করে চাইতে হয়। কিন্তু ওইটা পেতে গিয়ে যদি আমি আমার ইষ্ট কাজের মাধ্যমটাকে, সেই আমার প্রতিষ্ঠা, আমাকে সবাই চিনল তো, আমাকে সবাই বুঝলো তো, কেমন আমি আলোকিত হলাম কিনা, এগুলি যদি ভাবতে থাকি তাহলে আমার প্রাপ্তিটা কমে যাবে। তো এগুলি আমার মনে হয়, এগুলি মনে হয় বলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে জহরদা আজকে বললো 2-4 মিনিট বলতে, সেই জন্য যেগুলি মনে হয় এগুলি আমি বললাম। আর আমাদের ত্রিপুরায় প্রত্যেকেই ইষ্টপ্রাণ,
আমি গর্বিত যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি দয়া করে এত মন্দির করিয়েছেন। পপুলেশন ডেন্সিটির তুলনায় যত মন্দির, যত সৎসঙ্গী সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে তা নেই। আমরা সবাই মিলে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত তার সেবা করব, তার প্রত্যেকটা ইচ্ছা পালন করব, যখন যা বলেন তাই নিরলস ভাবে। ওইটার মধ্যেই কিন্তু আমাদের প্রকৃত মঙ্গল। আমাদের সমস্ত গ্রহ দোষ থেকে ধরে এভরিথিং, আমাদের যাওয়ার প্রকৃত রাস্তায় কিন্তু তার নির্দেশ পালন করে। আজ উপযোজনা কেন্দ্র নিয়ে যা যা তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য সক্রিয় হব। এটা আমাদের সংকল্প করি। আমরা সংকল্প করে আমরা যদি চলি, তাহলে আমাদের জীবনে প্রকৃত ফুলফিলমেন্ট সম্ভব। এইটা বলে আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আরেকটা কথা বলি, আমাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা প্ল্যান নিয়েছি যে একটা প্রোগ্রাম করব আমাদের ত্রিপুরাকে সেন্টার করে, একটা বিশেষ প্রোগ্রাম। সেটা আমরা করব এই জন্যে, আমি সবার সাথেই কথা বলবো এটা নিয়ে। এই উদ্যোগটা আমি নিচ্ছি, আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। আর এই লকডাউনের জন্য যেহেতু অনলাইনে সবকিছু করা যাচ্ছে, সেই জন্য এটা করব। আপনাদেরকে সবাইকে জানাবো আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনা করি। জয়গুরু পরমপিতা রাতুল চরণে আপনাদের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীকান্দা বলেছিলেন যে তিনি সুবক্তা নন, কিন্তু এত সুন্দরভাবে তিনি তার বক্তব্য ঠাকুরের কথা পরিবেশন করলেন, আমরা প্রত্যেকে সমৃদ্ধ হলাম। আমরা সত্যি আশা করব ভবিষ্যতেও আপনি এভাবেই আমাদেরকে ঠাকুরের কথা বলবেন, আমাদের যে ভ্রান্তি রয়েছে সেটা দূর করে আমরা যেন প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের চলনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠি, সেভাবে আমাদের পথ দেখাবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে পেয়ে আমরা ভীষণ আনন্দিত। জয় গুরু জানাই আপনাকে। এবার জয় গুরু। জয় গুরু। এবার আমরা জয়রাধে কীর্তন শুনবো। জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রী সুজিত চক্রবর্তী দাদা, বিশালগড় সৎসঙ্গ মন্দিরের তিনি প্রধান পুরোহিত। দাদাকে অনুরোধ করছি জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু দাদা। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। রাধে গোবিন্দ 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 রাধে। জয় রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। সাররে বদনে বলরে হরি নাম পরম সাররে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। সাররে মন অবির আশা অজপানা মে কররে সারাধে নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। গোবিন্দ 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 সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ
সাররে মন পবন চাতুরি করণে বল হরি হরি বল 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 হরি নাম পরম সাররে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে সাররে মন কবির ভাষা ভজপানামে গলরে সারা রাধা 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 রাধে গোবিন্দ নাম বদনে লয়ে নয়ন নিরসনা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় গুরু। এবার আমরা একদম অন্তিম পর্বে পৌঁছে গেছি। এবার ধ্বনি দেবেন শ্রী বিকাশ দেবনাথ ভাই হাপানিয়া থেকে। বিকাশ দেবনাথ ভাইকে অনুরোধ করছি পুরুষোত্তমের ধ্বনি দেওয়ার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री बरदा की जय। आचार्य देव परम पूज्यपादो श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव परम पूज्यपादो श्री श्री दादा की जय। आचार्य देव परम पूज्यपादो श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री अबिन दादा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री अबिन दादा की जय। परम पूज्यपादो श्री श्री अबिन दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यवृत्तिम वंदे आर्यवृत्तिम वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्टिदैवतं वंदे अहं कृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु। জয় গুরু।